الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمرہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمرہ تو ابھی بھی سب نے بند کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب آن ہو گئے۔ سسٹر انم ہمارے ساتھ ہیں۔ انم باقی سینٹرز کو بھی آپ جوائن کروا لیں، میں کلاس ریگولر اب سٹارٹ کرنے لگی ہوں، ہم آلریڈی 6 منٹ لیٹ ہیں۔ آئیے قرآن سمجھیں جی آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 13A پڑھیں گے۔ سبق نمبر 13A میں ہمیں پڑھنی ہے سورۃ الناس، اور گرامر میں ہم فعل مضارع کی ہی پریکٹس کریں گے جیسے ہم نے کل کی تھی، اور آخر پہ ہوگا نقطۂ تعلیم یا شوق۔ اور کل اس ساری 1 گھنٹے کی کلاس میں ہمیں صرف 12 نئے لفظ سیکھنے ہیں، اور یہ 12 لفظ جو ہیں قرآن میں 473 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح سبق نمبر 13 کے آخر تک ہم سیکھ لیں گے 156 لفظ، لیکن یہ صرف 156 لفظ جو ہے نا قرآن میں 32,111 دفعہ آئے۔ آپ کو یہ بات یاد ہے نا کہ ہم نے یہ 32,000 والا ٹارگٹ جو ہے وہ 41,000 تک پورا کرنا ہے، تو ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں۔ یعنی اس کورس کے آخر تک ہم جو الفاظ سیکھ چکے ہوں گے وہ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہیں، تو ہم اپنے ٹارگٹ کے الحمدللہ بہت قریب ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ ہوم ورک کی سلائیڈ، جو ہم ایک ہی کلاس میں 2-3 دفعہ آپ کو دکھاتے ہیں، بار بار آپ کو یہ بات یاد کرواتے ہیں کہ آپ نے یہ ہوم ورک روز کرنے ہوتے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے آسان ہوم ورک ہیں۔ مثلاً پہلے 2 ہوم ورک ہیں کہ آپ نے روز تلاوت کرنی ہے، صرف 5 منٹ، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ آپ قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کر لیں، 5 منٹ آپ کچھ بھی تلاوت کر لیں جو آپ کو زبانی یاد ہو۔ اس کے بعد آپ 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں، یعنی آپ کی جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، الفاظ معنی کا کارڈ دیا گیا ہے، ورک بک جو آپ نے سالو کی ہوئی ہو، ان کو دیکھ کے پڑھیں۔ 5واں ہوم ورک کیا ہے؟ ہم ویڈیو کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہر کلاس کی ریکارڈنگ ہوتی ہیں، آپ وہ ریکارڈنگ دیکھیں، سنیں۔ اس طرح وہ چیزیں کور ہو جائیں گی جو آپ کو کلاس میں آپ سن نہیں پاتے یا پھر آپ کو بھول گئی ہوتی ہیں، تو اگر آپ وہی ویڈیو دوبارہ ری پلے کر لیں تو پھر آپ کو وہ چیزیں بھی یاد ہو جائیں گی اور پتہ چل جائیں گی۔ 6واں ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا۔ 7واں ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ یہ بہت اہم ہوم ورک ہے، یہ مختلف صورتیں قرآن میں کی آپ اپنی نماز میں تلاوت کیا کریں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ چونکہ اللہ نے انتخاب کیا ہے تو اس انتخاب کو نظر انداز نہ کریں۔ ربی زدنی علما کی دعا پڑھیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اچھا، النافع سینٹر والے بھی اپنا کیمرہ آن کریں، اور الرحمان سینٹر والوں کا کیمرہ نا ذرا اونچا ہے، مطلب مجھے دیواریں، پنکھے، چھت نظر آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس نہیں نظر آ رہے، اس کا اینگل ٹھیک کر لیں۔ یہ پاکٹ بک ہے، الفاظ منی کا کارڈ، اس کو چھوٹا سا ہے، اٹھانا آسان ہے، اپنے پاس رکھنا آسان ہے، اسے ملٹیپل ٹائمز نکالیں، دیکھیں، پڑھیں، آپ کو ان الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے، تو یہ کورس کو سمجھنے میں اور قرآن کے ترجمے کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ مدد ملے گی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الناس۔ سورہ ناس کیسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس کا ترجمہ کیسے ہے؟ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناسی لوگوں کے۔ قل کا مطلب
کہہ دیجئے۔ یہ تو اب آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا، کیونکہ آپ نے کل هو اللہ احد کا ترجمہ سیکھ لیا، کل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ سیکھ لیا، تو ان دونوں میں بھی یہ لفظ کل آیا تھا، آج پھر آ گیا کل کہہ دیجئے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ ہم پہلی کلاس سے سیکھتے آ رہے ہیں اعوذ والا ترجمہ۔ بی ربی، یہ بھی آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بی ربی کے ہم نے کل دو ٹکڑے کرنا سیکھے تھے، رب کا مطلب پالنے والا، بی کا مطلب کی، تو بے ربی رب کی، اناسی، یہ جو انسان لفظ ہے نا وہ اسی میں سے نکلا ہوا ہے، اناس کہتے ہیں زیادہ انسانوں کو، اردو میں آپ آسانی کے لیے کہہ دیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، لوگوں کے رب کی۔ اب یہاں یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں، ہم نے رب کا لفظ سیکھ لیا ہوا ہے کہ ہم نے رب کیا سیکھا تھا، رب کون ہوتا ہے؟ وہ جو جسم کے ذرے ذرے کی ہر لمحے میں پرورش کرتا ہے، کس کے جسم کے ذرے کی؟ تمام تر مخلوقات جو دنیا میں موجود ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، کوئی سمندری مخلوقیں ہیں، کوئی خلائی مخلوقیں ہیں، سب مخلوقات کی ہر خلیے کی پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ ہم سورہ ناس پڑھتے ہوئے اتنے پاورفل رب سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی اس کی شیلٹر میں آتے ہیں، اس کی پناہ میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، سارے لوگوں کے رب کی۔ انسان، یہ ناس جو لفظ ہے وہی انسان، انسان جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہی مطلب انسان، ہم اردو میں بھی اسے ایسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور انسان ہوتا ہے واحد، ٹھیک ہے، انسان کیا ہے؟ واحد، اور اس کی جمع ہے ناس، انسان واحد ہوتا ہے، ناس جمع ہوتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے، ورک بک میں شاید پوچھ لیا جائے، کوئز میں آ جائے، انسان واحد ہے اور ناس جمع ہے۔ زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے اس بات کو؟ پہلے تو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں۔ کیوں؟ اس لیے ہم ہر وقت فتنوں کے حملوں کے خطرے میں ہوتے ہیں، فتنے ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، دن اور رات میں مختلف آفات ہوتی ہیں، وہ ہمیں گھیر سکتی ہیں، بعض نقصان پہنچانے والے لوگ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، حاسد موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں اپنے حسد سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، وائرس، جراثیم، بیماریوں کے یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑے کچھ سال پہلے جائے نا، آپ کو نوٹ کریں، جب کرونا بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا تھا کرونا کیا ہوتا ہے؟ تو کرونا نے ہمیں بہت تکلیف بھی پہنچائی نا، تو جب اللہ کا حکم ہو تو کوئی بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کہاں سے مصیبت آپ کے سر پہ آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں شر پسند ہیں، یا ان سے شر پہنچ سکتا ہے، یعنی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، جس نے آج تک ہمیشہ ہماری حفاظت کی ہے، اب بھی اس سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہی ہمیشہ ان سارے فتنوں، ان سارے شرور سے مجھے بچایا ہے، اب بھی مجھے آپ ہی بچائیں۔ اور یہ دعا آپ روز صبح شام نمازوں کے بعد کرتے ہیں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی لوگوں کا جو رب ہے، 700 کروڑ لوگوں کا، حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کا رب ہے، اس کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں۔ وہ رب کون ہے؟ وہ لوگوں کے لیے بارشیں برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، سورج اور زمین کی گردش اس کے حکم سے ہوتی ہے، موسموں کا انتظام وہی کرتا ہے، یہ تمام سارے معاملات کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ، لوگوں کا رب، ہم اس کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اس سے آپ پناہ کے لیے درخواست کریں گے تو آپ کیوں نہیں فتنوں اور شر سے بچیں گے، ہے نا؟ تو سب کا خیال رکھنے والا آپ کا رب ہے، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ ملک الناس، ملک بادشاہ کی، الناسی لوگوں کے۔ یہ جو لفظ ملک ہے نا، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تھوڑا سا یاد کریں اور مجھے بتائیں وہ کون سا لفظ تھا اور کہاں پہ پڑھا تھا؟
आप लोग नहीं बता रहे, क्यों? इतना मुश्किल सवाल है? अगर आप गौर करें तो वही लफ्ज यहाँ नीचे, ये इन चार लफ्जों में यहीं पे कहीं लिखा भी हुआ है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, मलिक से मिलता जुलता लफ्ज है। ये तो कोई बात नहीं है, आप तो मुझे परेशान कर रहे हैं आज, क्या है आप लोगों ने क्लास भी नहीं अटेंड कर रहे, और जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो बोल नहीं रहे। दिल नहीं कर रहा आज क्लास अटेंड करने को? इसका मतलब है हमें नुकसान हो रहा है एक हफ्ते में दो क्लासेस करवाने का। आप लोगों का मूड नहीं है आज पढ़ने का? हम्म। दुरानी कॉम्प्लेक्स में बच्चे भी बहुत कम है आज, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं हमेशा। और रहमान कॉम्प्लेक्स, नाफे कॉम्प्लेक्स, यहाँ के लोग तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे, छत ही नजर आ रही है बस। चलें जी, शुक्र है, और रहीम वाले आ गए, नाफे वाले आ गए। तो बताएं जी, मलिक से मिलता जुलता लफ्ज हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, और उसका क्या मतलब था? अन्नाफे वाले अपना कैमरा जरा नीचे करें, मुझे छत नजर आ रही है। जी कौन बताएगा? सिस्टर अनम, आप कुछ कह तो रही हैं लेकिन आवाज इतनी कट रही है कि समझ नहीं आ रही। चले जी, आपने तो मुझे बहुत मायूस किया, आप बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे, इतना आसान लफ्ज है, और मैंने आपको थोड़ी सी चीटिंग भी करवाई है, मैंने आपको बताया भी है कि वो लफ्ज यहीं कहीं लिखा भी हुआ है। देखिए, मलिक, मीम के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर, ये इस तरह होना तो इसका मतलब होता है बादशाह। ये नीचे लिखा हुआ है मलिकुन, बादशाह। एक लफ्ज होता है मलक, यानी उसमें मीम के ऊपर भी जबर होती है और लाम के ऊपर भी जबर होती है, मलक। इस मलक का मतलब होता है फरिश्ता, एक फरिश्ता, और उसकी जमा होती है मलाइका, फरिश्ते। जो लफ्ज मैं आपसे पूछ रही थी ना, मालिक लफ्ज है। अब भी नहीं याद आया? मालिक लफ्ज नहीं पढ़ा आपने? ना करें, मैं तो फिर आपसे नाराज होके क्लास छोड़ के चली जाऊंगी। मालिक लफ्ज नहीं याद आ रहा आपको? हाँ जी, और रहीम सेंटर से हैंड रेज हुए हैं। मालिकुन। मालिकुन। जरा ऊंचा बोले। मालिकुन। मालिकी यौमिद्दीन पढ़ा था। मैम। जी मैम। हाँ, वहां हमने पढ़ा था मालिक है बदले के दिन का। तो ये जो लफ्ज मालिक होता है ना, इसका मतलब मालिक ही होता है, यानी ऑनर, जिसके इख्तियार इख्तियार में कोई चीज होती है, वो मालिक होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो मालिक होता है। तो ये लफ्ज है जो आपने सीखा हुआ है पहले, और इसी से ये निकला हुआ है मिल्क, यानी जो चीज उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसे मिल्क कहा जाता है, जिसे हम उर्दू में मिल्कियत बोलते हैं। तो ये तीन चार लफ्ज हैं, मिलते जुलते अल्फाज हैं, इनको आप पहचान करें कि कैसे लिखा जाता है और किस लफ्ज का क्या मतलब होता है। हो सकता है इस पे भी आपसे कोई चीज पूछी जाए। तो मलिक अन्नासी, बादशाह की, अन्नासी लोगों के। अन्नास, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, इंसान की जमा है, इंसान, आदमी, ठीक है। इंसान का मतलब इंसान, आदमी, एक। और उसकी जमा क्या होती है? इंसान की जमा क्या होती है? नास। इंसान वाहिद है, नास जमा है। इंसान का मतलब आदमी, नास का मतलब लोग, यानी ज्यादा आदमी, ज्यादा लोग। उसके बाद है इलाहिन नास। इलाह का मतलब क्या है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए, और ये भी वाहिद है, माबूद, इलाह, वाहिद। इला, आलिहा उसकी जमा होती है, ठीक है, ये देखिए जमा का निशान है ना, ये जमा का निशान, तो इसका मतलब है ज्यादा माबूद। आलिहा एक माबूद, आलिहा तो ज्यादा माबूद। तो हम क्या कर रहे थे? अल्लाह ताला की पनाह ढूंढ रहे थे। हमने कहा था, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की।
कितने अहम अल्फाज हैं जिनसे हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं कि ए अल्लाह हमें अपनी पनाह में ले ले। क्यों? इसलिए कि वो लोगों को पालने वाला है, इसलिए कि वो लोगों का बादशाह है, इसलिए कि वो लोगों का माबूद है। इतने ताकतवर अल्फाज है, जब आप अल्लाह को याद करें तो फिर आपके दिल में डर और वहम और परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मेरे पे फलाना बंदा जादू कर देगा, मैं किसी के टूने के असर में आ जाऊंगा, मेरे पे ये हो जाएगा, मुझे फलाने की नजर लग जाएगी। अल्लाह की पनाह में आया करें इन अल्फाज के साथ, तो अल्लाह ताला जरूर आपकी हिफाजत करेंगे। रब तो वही है, तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए। जाहिर है, हमने अभी सीखा ना रब कितना पावरफुल होता है। तो जो इतना इख्तियार वाला रब होगा, फिर बादशाह भी उसी को होना चाहिए ना, क्योंकि रब हर एक की परवरिश कर रहा है, हर लम्हे कर रहा है। वो चाहे करोड़ों में है, चाहे अरबों में है, उन सब की परवरिश रब कर रहा है। तो बादशाह होने का हक फिर उसी का है। अब इस बात को जरा सोचिए, अपने तसव्वुर में लेके, सच्चा बादशाह कौन है? वही जिसके इख्तियार में सब कुछ है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि ए अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तुझे, सिर्फ और सिर्फ तुझे सच्चा बादशाह मानूं, यानी तेरे ही कानून को मानने की तौफीक दे। जिस मुल्क का बादशाह होता है, उस मुल्क में कानून किसका चलता है? उस मुल्क के बादशाह का ना। ठीक है। बरतानिया में बादशाहत है, जापान में भी बादशाहत है। एक बादशाह बरतानिया का है, एक बादशाह सऊदी अरब का है, एक बादशाह जापान का है। जो सऊदिया का बादशाह है, उसके बाद उस बादशाह का कानून तो सऊदिया में ही चलता है ना। जापान वाले उसका कानून मानेंगे? नहीं मानेंगे। बरतानिया वाले सऊदिया का के बादशाह का कानून मानेंगे? नहीं मानेंगे। बरतानिया में तो वहां के बादशाह और मलका का कानून चलता है, जापान में वहां के बादशाह और मलका का कानून चलता है। तो फिर हमारी ये कायनात, हमारी ये दुनिया, इसमें इसका जो सब असल में बादशाह है, कानून तो उसी का चलना चाहिए ना। दूसरे कानून क्यों चल रहे हैं? तो यहाँ पे अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हम किसी और के कानून की पैरवी ना करें, हम तेरे कानून की पैरवी करें। मलिक नास बादशाह की, लोगों के, इलाहिन नास लोगों के माबूद की। मिन शर्री ये लफ्ज हमने कल भी सीख लिए थे। मिन का मतलब से, शर्री का मतलब शर, और शर के बारे में हमने सीखा था कि इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है तकलीफ और एक होता है बुराई। तो शर से पहले हमने लोगों के रब की पनाह ढूंढी, लोगों के माबूद की पनाह ढूंढी, और लोगों के बादशाह की पनाह ढूंढी। किससे बचने के लिए? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इससे बचने के लिए। मिन शर्री शर से, अल वसवासी, अल वसवासी ये क्या है? वसवास लफ्ज आप पहली दफा सीख रहे हैं, पहले दफा सुन रहे हैं, और कुरान में ये सिर्फ एक ही दफा ये लफ्ज आया है। इसलिए इसका मतलब आज बहुत अच्छी तरह सुन लें, याद कर लें। ये होता है बार बार वसवसा डालने वाला। वसवसा डालने वाला, वसवास खुद वसवसा नहीं है, वसवास है वसवसा डालने वाला, यानी शैतान। ठीक है। वसवास है वसवसा डालने वाला। अब आपके जहन में सवाल आया हुआ होगा, तो फिर वसवसा लफ्ज क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये भी सीख लें। वसवसा होता है बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात डाली जाए कि इंसान को महसूस भी ना हो कि मेरे जहन में कोई बुरी बात आ रही है, बुरा ख्याल आ रहा है, मेरा दिल किसी बुराई की तरफ मानिल हो रहा है, माइल हो रहा है। मसलन अगर आपके जहन में, वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा ये ख्याल आए, आपके दिल में ये ख्याल आए कि मैं सारा दिन इतनी मसरूफ रही हूँ, अच्छा चलो आज रात में ना एक 3 घंटे की फिल्म देख के सोती हूँ। ठीक है। तो ये वसवसा है, आपको पता भी नहीं चला, आपके दिल में ना शैतान ने ये ख्याल इसलिए डाला कि ये तो बेचारी सारा दिन मसरूफ रही है, काम करती रही है, इसने कितना कुछ किया, अच्छा इसने 5 नमाजें भी पढ़ी हैं आज, तो चलो कोई नहीं, थोड़ी सी देर फिल्म देख लेती हूँ। और फिर आप फिल्म देख लेते हैं सारी रात,
آپ کی خراب ہوتی ہے، آپ 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں، اس میں ناچ گانا ہوتا ہے، اس میں غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ وسوسہ تھا، شیطان نے دل میں ڈالا تھا۔ تو وسوسہ کیا ہوا؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس نہ ہو کہ یہ برائی ہے، تو وسوسہ اس طرح کی برائی ہوتی ہے، اور جو یہ دل میں ڈالتا ہے نا وسوسہ، وہ ہوتا ہے وسواس۔ اب اگلا لفظ ہے الخناس۔ خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والے کے، ٹھیک ہے؟ شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، اور الخناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ یہ خناس پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، ٹھیک ہے، اور پیچھے ہٹ جانے والا، یہ دو چیزیں ہیں خناس کی۔ ظاہر ہے جو پیچھے ہٹا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ پہلے آگے تھا، پہلے وہ سامنے تھا، پھر وہ پیچھے ہٹا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے نا، پہلے وہ ظاہر ہوتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اس کو بھی ہم سمجھیں گے کیسے۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے۔ کون سی حالت؟ پہلی حالت ہے وسواس، جو یہ ہے وسوسہ ڈالنے والا۔ دوسری حالت ہے خناس، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو یہ پتہ کیسے ڈیفرنٹ ہے یہ دونوں کنڈیشنز؟ وسواس تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ تبھی تو وہ آپ کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے، جب وہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ اچھا یہ گانے سن لو تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت آپ اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے وسوسہ کام کر جاتا ہے۔ دوسری کنڈیشن وہ ہے جب شیطان پیچھے چلا گیا، چھپ گیا، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ یاد ہوتے ہیں، گانا سنتے سنتے ایک دم سے آپ کو کوئی بھی خیال آپ کے دل میں آئے کہ نہیں مجھے گانا نہیں سننا چاہیے، مجھے میوزک نہیں سننا چاہیے، یہ غلط ہے، تو پھر آپ وہ چیز جو بھی ہے گانے کی، موبائل بند کر دیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر بند کرتے ہیں، ریڈیو آف کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ گئے نا، اس وقت میں اصل میں ہوا کیا؟ شیطان پیچھے چھپ گیا تھا، پیچھے چلا گیا۔ تو اس لیے خناس کی کیفیت ہے وہ، کہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن سوتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا نہیں جاتا، وہ تاک میں بیٹھا ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کا ذہن ادھر ادھر سے ہو، میں پھر اس کے دل میں یہ خیال ڈالوں کہ نہیں گانے سن لو، میوزک سن لو۔ تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی شیطان پیچھے چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، دل میں اللہ کا خوف رکھیں گے، زبان ہماری حرکت کرتی رہے گی اللہ کے ذکر کے لیے، تو شیطان کو پیچھے ہی چھپنا پڑے گا، وہ اسے پیچھے رہنا پڑے گا۔ تو اب اس کی پریکٹس کریں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناسی پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ اگلی آیت ہے الذی۔ الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو۔ اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے کبھی پڑھا ہے پہلے؟ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا یاد کریں ذرا۔ الذی، الذی، یاد آیا کسی کو اس سے ملتا جلتا لفظ؟ جی یاد آیا۔ میں آپ کو ہنٹ دیتی ہوں، سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا۔ بارک اللہ جی۔ شاباش، کس نے بولا ہے؟ ذکیہ الرحیم کمپلیکس یا دورانی میں سے کسی نے بتایا؟ رانی کا ہاں جی، صراط الذین، الذین پڑھا تھا نا آپ نے؟ وہ لفظ جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ الذین جمع ہے اور الذی اس کی واحد ہے۔ الذی جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں آپ نے لفظ پڑھا ہے وسواس، ٹھیک ہے؟
पिछली आयत में क्या लफ्ज पढ़ा? वसवास, यानी वसवसा डालने वाला। अब आप पढ़ रहे हैं युवस्विसु। युवस्विसु, वो वसवसा डालता है। ठीक है, अल्लाजी जो वसवसा डालता है, कहाँ डालता है? फी का मतलब में, सुदूर का मतलब दिलों में, सीनों में। सद्र कहते हैं दिल को, वाहिद है, और इसकी जमा होती है सुदूर। ठीक है, सद्र, सुदूर। सद्र दिल, सुदूर उसकी जमा है दिलों में। फी सुदूरी, दिलों में, अन्नासी लोगों के। ठीक है, इंसान और नास वाले अल्फाज जो है ना, ये कुरान में तकरीबन 300 दफा आए हैं। 300 दफा आने का मतलब ये है कि तकरीबन हर 2 सफ़ों पर एक दफा। कुरान खोलते हैं तो एक सफा इधर होता है, एक सफा इधर होता है ना, ऐसे। ये इन दोनों सफ़ों पे आपको ना, कहीं से भी कुरान खोल लें, आपको कम से कम एक दफा नास या इंसान का लफ्ज जरूर नजर आएगा। अब ये क्या है, शैतान वसवसा डालता कैसे है? ऐसे, ये पहला स्टेप है, वसवसातुन, दिल में बुरा ख्याल डालना गैर महसूस तरीके से। सबसे पहला हमला ये होता है, आराम से दिल में ना कोई वो शरारत कर जाता है, छोटा सा बुरा ख्याल डाल देता है। जब हम उस वसवसे को झटकते नहीं हैं, उससे पीछा नहीं छुड़ाते, तो आहिस्ता आहिस्ता पता है क्या होता है, हमारा दिल माइल होने लग जाता है। फिर वो बुरा काम जो है ना, हमारी नीयत बन जाता है, नियतुन, नीयत, इरादा। फिर वो बुरा ख्याल जो है हमारी नीयत, इरादा बन जाता है। हम सोच, एक हल्का सा ख्याल आया, वो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो एक नई मूवी आई है, एक नया सॉन्ग है, बड़ा मजे का है, ये है वो है। अच्छा, बस आपने सोचा, ये था वसवसा। बार बार आपके दिल में वसवसा आया, तो वो आपके, अच्छा चलो एक दफा सुन लूंगी, जब मैं फ्री होंगी ना तो एक दफा सुन लूंगी, ये क्या हुआ? ये आपकी नीयत बन गई, इरादा बन गया। फिर आपको जब टाइम मिला, रात आप फ्री हुए, तो आपने क्या किया? जरूरत वो है। प्ले करके वो गाना ढूंढा, सर्च किया, और फिर उसे प्ले करके आपने सुन लिया, ये आपने अमल कर लिया, उस वसवसे पे आपने अमल कर लिया। फिर आपने जब सुना, आपको तो बहुत अच्छा लगा। फिर आपने कहा, ये तो बड़ा अच्छा गाना है, इसमें आवाज बड़ी अच्छी है, इसमें म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो भी। फिर क्या हुआ कि आपने 2-3 दिन बाद दोबारा सुना वही सॉन्ग। फिर आपका दिल किया, आपने एक दिन बाद दोबारा सुन लिया। फिर आपका दोबारा दिल किया, तो आपने उस सिंगर के और भी गाने सुनने शुरू कर दिए। तो ये बार बार किया जाने वाला अमल जो है ना, क्या हो गया, बार बार करने से आदत बन गया। जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है। आदत कैसे बन जाता है? कि हम फिर बार बार गाने सुनते हैं, हम म्यूजिक सुनने वाले बन जाते हैं। और ये जो आदत होती है ना, ये हमें हमारे अंजाम तक पहुंचाती है, ये हमारा एंड होता है। मेरी आपकी जो आदतें हैं ना, वो हमारा अंजाम बन सकती है। अल्लाह हमें बुरे अंजाम से बचाए। जब बुरी चीजें आपके ख्याल बने, फिर वो आपकी नीयतें बन जाएं, फिर वो आपके अमल बन जाए, और फिर वो आपकी आदत बन जाए और आपका अंजाम बनने लगे, तो ऐसा शख्स क्या बन जाता है? शैतान का एजेंट, शैतान का हरकारा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के। शैतान कोशिश करता है सीने में वसवसा डालने की, यानी दिल में बुरा ख्याल डालने की। सीना क्या होता है? दिल का आंगन है, दिल का सहन है, बरामदा है, ड्योढ़ी है। ठीक है, यहाँ चोर यानी शैतान का हमला होता है आंगन में, सीना से शुरू। ठीक है, यानी चोर भी जब घर में चोरी करने आता है तो आंगन में फलांगता है ना, आंगन में कूदता है। तो शैतान भी हमला करता है दिल पे। अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा हो, मजबूत हो, तो शैतान पीछे हट जाता है, वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह करता है और उसका दिल स्याह होने लगता है। तो कुरान की एक आयत है कि शिफा उल लिमा फिस सुदूर, ये जो कुरान है ना, शिफा है दिलों के लिए, उसके लिए जो सीनों में है, उसके लिए जो दिलों में है, शिफा है।
تو قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں، یہ دلوں کی یہ جو بیماری ہوتی ہے نا شیطانی وسوسوں والی، وہ ختم ہوتی ہے اس سے۔ الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدوری دلوں میں الناسی لوگوں کے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ من الجنتی، کون ہو سکتے ہیں؟ من الجنتی، من کا مطلب تو ہم نے سیکھ لیا ہے نا سے، الجنہ کیا ہے؟ جن۔ اچھا سسٹرز ایک بات نوٹ کریں، ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ اگر کسی لفظ کے آخر پہ گول تا ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے نا؟ لیکن ایسے ہمیشہ نہیں ہوتا، آپ نے اس لفظ سے کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ جو جن لفظ ہے نا یہ مذکر لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک اس کے آخر پہ گول تا لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے مذکر، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر پہ گولتا لکھی ہو وہ ہر لفظ مؤنث ہو، ہر ایسا لفظ مؤنث نہیں ہوتا۔ اور یہ جن کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ واحد ہوتی ہے جن، جنن، ٹھیک ہے؟ جنن ایک جن ہے، اور الجنت جنت اس کی جمع ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں جنو، جن جنو، تو عربی میں کہتے ہیں جنن جنتن، من الجنتی جنوں سے، یعنی یہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں نا یہ جن بھی ہوتے ہیں۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تو شیطان جن ہی ہے نا، تو جنوں میں سے بھی ہے، اور کیا ہے وہ وناسی لوگوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی انسان بھی ہمارے پاس ایسے موجود ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ مثلا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا آپ کے برے دوست، وہ بھی تو آپ کے دلوں میں برا خیال ڈالتے ہیں نا۔ تو ناس قرآن کے آخر میں، یہ آخر کا لفظ ہے الناس، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ قرآن ختم ہوتا ہے نا سورہ ناس پہ، تو الناس آخری لفظ ہے، انسان یعنی میں اور آپ، ہم، ہمارے نام پہ قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ چاہے آپ کتنا ہی علم حاصل کر لیں، قرآن مجید بھی ختم کر لیں، سمجھ لیں سارا، پھر بھی آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک، یعنی ہمیشہ ہمارا واسطہ نہ شیطان سے رہنا ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں اور آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، اسے ختم نہیں کر سکتے، لیکن اور ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، مگر کیا ہے، ہم اس کا کیا حل نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اسے سمجھا بھی نہیں سکتے، شیطان ہمارا ایسا بدترین دشمن ہے کہ وہ ہمارے مارنے میں نہیں آتا، ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، ہم اسے سمجھا بھی نہیں سکتے۔ اس کا صرف ایک علاج ہے، وہ یہ علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اس کا ذکر کے ذریعے، یعنی اللہ کا ذکر کر کے ہم شیطان سے بچیں، اور ہمارے اختیار میں شیطان سے بچنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ تو کام ہمیں پھر کرنا ہے نا۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا جن پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے، وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ساری زندگی ہمیں ستاتا رہتا ہے، ساری زندگی ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے اپنے جن کو محسوس کرنا ہے، اس وقت بھی وہ ہمارے پاس، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ یہ کون سی بھوتوں پریوں والی باتیں شروع کر دی ہیں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے ڈرتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، ہم جنوں سے بہت اعلیٰ ہیں، اس سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ بس اپنے آس پاس اپنے جن کو محسوس کریں، میرا جن میرے آس پاس مجھے محسوس کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیا پٹی پڑھا رہی ہے لوگوں کو، یہ تو ہر وقت اب جن ہمیں بھی باقی جنوں کو بھی محسوس کریں گے اور ہم سے بچیں گے۔ تو اگر وہ آپ کو مسلسل تکلیف دے رہا ہے نا تو پھر آپ بھی اسے تکلیف دیں، آپ اپنے رب کی پناہ میں آئیں تو اس کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے؟ انسانی وسواس کون سے ہیں؟ سوال یہ ہے کون سے انسان دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں؟ شیطان کی تو ہمیں سمجھ آ گئی، جن کی تو ہمیں سمجھ آ گئی، انسانوں میں سے کون دل میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ مثلا ہر وہ دوست، ہر وہ گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شک والی باتیں کی جائیں، گناہ پر اکسانے والی باتیں ہوں، وہ شیطانوں کی مجلس ہوتی ہے، وہ وسوسوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ انسانوں کے پیدا کیے ہوئے وسوسے ہیں، اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے اچھی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ بری چیزوں کے وسوسے آپ کے دل میں ڈالیں گے۔
اور اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، برے دوست نہیں بنانے چاہیے، اور ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے، یعنی ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں بھی ہماری تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں، نہ کہ دوسروں کی غلامی۔ اور یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ ہے، جیسے کبھی پکوان، کبھی فیشن، کبھی صحت، کبھی تعلیم، کبھی اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے نا، پروگرامز میں کوکنگ کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی بہت سٹوپڈ چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ فیشن کے نام پہ تو ویسے ہی بہت بے حیائی پھیلائی جاتی ہے۔ صحت کے نام پہ وہ آپ کو اتنا ڈی ٹریک کر دیتے ہیں۔ تعلیم اور بہت سارے تفریح کے، بھئی سارا دن مصروف رہتے ہیں، کوئی نہیں تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ کر لیں۔ انٹرٹینمنٹ کریں، اسلام ہمیں حق دیتا ہے، لیکن اسلامی اقدار کو خراب کر کے نہیں، شرم و حیا کو برباد کر کے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر جو بھی قانون کی بات کرتے ہیں، وہ سارے انسان جو ہیں وہ سب شکوک ڈالنے والے ہیں، وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں فلسطین کے لیے جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے یہودیوں کی پروڈکٹ کا، اور ہمارے ہی معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، پیسے تو ان کو چلے جاتے ہیں، فائدہ بائیکاٹ کا۔ ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم ان سے کٹ کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا۔ دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، یہ وسوسہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس قانون پہ رہ کے پردے کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار سکتے، آپ مکمل پردہ نہیں کر سکتے۔ جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں، وہ بیچاروں کو کہیں نہ کہیں مشکل بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے کہ یہاں اللہ کا قانون نہیں ہے، تو اللہ کا قانون ہو تو یہاں کوئی مشکل نہ ہو ان کاموں میں۔ سورۃ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں کوئی خاص 3 باتیں ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ جو سورۃ فلق تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی اور 3 خاص شرور کا ذکر کیا گیا۔ یہ وہ خاص شرور ہیں، وہ نقصان ہیں جو اکثر صرف دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی صفت کون سی؟ برب الفلق، یعنی صبح کا رب۔ اور جو نقصانات، جو شر کا ذکر ہوا، وہ تھا غاسقن یعنی اندھیرا، اور نفاسات پھونکے مارنے والی ہیں یعنی جادو، اور حاسدن اذا حسد یعنی حسد۔ تو یہ 3 شر ہیں، ایک اللہ کی صفت ہے جس کا ذکر سورہ فلق میں ہے۔ جبکہ سورہ ناس جو ہے نا، اس لحاظ سے تقریباً اس کا تھوڑا سا الٹ ہے۔ کیسے؟ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک صفت تھی سورہ فلق میں، یہاں 3 صفات ہیں کہ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، یہ اس کی 3 صفتیں ہوں گی۔ اور یہاں پہ شر ایک ہی کا ذکر ہے، یہ والا شر یعنی وسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے، یہ ایک شر ہے، اور یہاں پہ 3 شر کا ذکر تھا۔ تو یہ کمپیریزن ہے، انٹرسٹنگ ہے، ذہن میں رکھیں۔ سورہ ناس کو زندگی میں لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یعنی ہر نماز کے بعد بھی سورہ ناس پڑھیں، اور سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد بھی پڑھیں صبح جب ہوتی ہے۔ من الجنت والناس کا مطلب کیا ہے؟ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ سورہ ناس کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، ٹھیک ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ یہ ہے سورہ ناس کا خلاصہ۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اس پہ بھی سوال ہوا کرتا ہے۔ اس ساری صورت کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں کہ آپ دعا کریں، کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ پھر نہیں پڑھتے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اکثر سورہ ناس بھی پڑھوں، اعوذ باللہ بھی پڑھوں۔ احتساب کریں کہ میں دن میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، کس وجہ سے پھنستا ہوں۔ کیا وہ وجہ بری صحبت ہوتی ہے، برے دوست ہوتے ہیں، یا بری چیزیں ہوتی ہیں، یا علم کی کمی ہے؟ اور جو بھی آپ کو لگے، پھر آپ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر پلان بنائیں کہ آپ نے اچھے لوگوں میں رہنا ہے، اچھی صحبت میں، اچھے ماحول میں رہنا ہے، اور جو وہ آپ کی زندگی میں آپ کے آس پاس بری چیزیں ہیں، آپ کو نے ان کو ہٹانا ہے۔
उसके बाद क्या है, इनफरादी और इज्तमाई तौर पे लोगों को भी बताना है, कोशिश करनी है। आपके पास स्लाइड्स मुझे लगता है आप फर्दर नहीं शो हो रही, क्या चक्कर है? स्लाइड नजर आ रही है आपको? आप सबको स्लाइड नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। इस टाइम क्या नजर आ रहा है? पॉकेट बुक। हाँ जी ठीक है, पॉकेट बुक। उसके बाद है हमारा ग्रामर का पोर्शन, वहां तक हमारा मुकम्मल हो गया, सूरह नास का सब सबक। अब हम ग्रामर वाला पोर्शन देखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर का सबक है, हमने फेले मुजारे की प्रैक्टिस करनी है। कल हमने प्रैक्टिस की थी ना यफालू, यफ्ताहू और यजआलू की। आज हमने प्रैक्टिस करनी है यंसुरु, यखलुकु, यस्कुरु और याबुदू की। लेकिन हम ग्रामर सीखते कैसे हैं आप लोग बताएं। हम टीपीआई के जरिए ग्रामर सीखते हैं ना। टीपीआई क्या होती है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। और आप सारे मिलके, ये क्या बात हुई, 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे सिर्फ एक ही सेंटर नजर आ रहा है। दुरानी कॉम्प्लेक्स वालों ने अपना माइक कैमरा बंद कर दिया है, और रहमान वालों ने भी मैम कैमरा जी। बंद कर दिया, नाफे वालों का भी कैमरा बंद है। अच्छा जी, हाँ अब जी। करें सारे। ये क्या सामने लिखा हुआ है, टीपीआई क्या होती है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन भी करें ना, कैसे? सुनिए मैम कान से, सुनिए कान से, देखिए आंख से, सोचिए दिमाग से, बोलिए जुबान से, बताइए हाथ के इशारे से, दिल और मोहब्बत के शौक के साथ। हाँ जी, शाबाश, वेल डन। मैम जी बात सुन ले। जी जी, क्लास के बाद बच्चों को सुनाएंगे। ले जी जी, बच्चों को लेने आ गए हैं तो गाड़ी वैन वाले आ गए हैं तो वो जा रहे हैं। सिस्टर 12 बजे से पहले तो किसी को ना बुलाया करें ना। अभी मेरे पास 10 मिनट हैं, क्लास का टाइम तो 12 बजे है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं रोक तो नहीं सकती आपको। अब लेने आ गए हैं, बच्चों ने नहीं जाना है नहीं, तो। 12 बजे तक हम लोग हैं। चले ठीक है, मैं फिर जल्दी जल्दी क्लास को वाइंड अप करती हूँ, मेरे पास 10 मिनट हैं, ठीक है। ये स्लाइड चूंकि हम ठीक है अक्सर मैम। पढ़ते हैं इसलिए आज नहीं पढ़ रही। फेल वाली स्लाइड भी छोड़ देते हैं, और ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने फर्क नोट किया था कि फेल माजी लिखने में और फेल मुजारे लिखने में क्या फर्क होता है। फेल माजी के अल्फाज के आखिर में तब्दीलियां आती हैं, फेल मुजारे में अल्फाज के शुरू में तब्दीलियां आती हैं, ठीक है। और ये हमारा दूसरा सेट है। कल जो हमने सेट की तैयारी की थी वो था फाला, फतहा, जाला वाला सेट। आज जो सेट हमने सीखना है वो है नसरा, खलका, ज़करा, अबदा वाला। तो ये है, ये तो माजी का के अल्फाज है ना, माजी लिखा हुआ है। नसरा, उसने मदद की, उसने पैदा किया, उसने याद किया, उसने इबादत की, ये माजी के अल्फाज है। अगर इनके मुजारे बनाने पड़े तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे देखें, ये फतहा से यफ्ताहु बनता है, सामिया से यसमाउ। ये चीज मैं आपको फिर किसी टाइम सिखाऊंगी, जो ये वाली है ना, ये स्लाइड, ये बाद में किसी टाइम सीखेंगे। अभी आप इस स्लाइड से सीखें, ये देखें। ये हमने माजी वाला सीखा था ना, नौसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। इसका अगर हमें मुजारे बनाना पड़े तो वो ऐसे बनेगा। देखिए, शुरू में तब्दीलियां आएंगी। यंसुरु, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, और तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूं, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। अब ये जो करते हैं ना, इसको करेंगे 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 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात तो अब आपको याद हो गई है ना, मैं कहूं या ना कहूं आपको पता होनी चाहिए। इतना वक्त नहीं होता कि सारा लफ्ज दोहराया जाए। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूं या करूंगा, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु
हम सब मदद करते हैं या करेंगे। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। कौन करवाएगा? मैं करवाती हूँ। जी करवाए। यंसुरु वो करता है, यंसुरूना वो सब करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, उनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरु आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। ठीक है सिस्टर, आपने अपना कैमरा तो बंद किया हुआ था। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। सिस्टर आपने अर्रहीम से, ये ब्लैक स्कार्फ वाली सिस्टर, इन्होंने हैंड रेस किया था। आप मेरे साथ ये डायलॉग करवाएं, मैं सवाल पूछूंगी, आपने मुझे जवाब देना है। हल यंसुरु, आवाज नहीं आ रही। हल यंसुरु, नाम यंसुरु, शाबाश। हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना, हल तंसुरु, नाम अंसुरु, हल तंसुरूना, नाम नंसुरु। शाबाश। यानी यहाँ पे है क्या वो मदद करता है? सिस्टर ने जवाब दिया जी वो मदद करता है। मैंने पूछा क्या वो सब मदद करते हैं, और सिस्टर ने कहा जी हाँ वो सब मदद करते हैं। फिर मैंने इनसे पूछा क्या आप मदद करते हैं? इन्होंने कहा जी मैं मदद करता हूँ। और फिर जब मैंने पूछा कि क्या आप सब मदद करते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया जी हम सब मदद करते हैं। तो ये है अरबी बोलचाल। ज़ैदुन और ज़ैदन वाला कॉन्सेप्ट, के वही अगर किसी इसम के आखिर पे दो पेश हो तो वो उसकी असली हालत होती है, यानी वो काम कर रहा होता है। और अगर किसी इसम के आखिर पे दो जबर या नीचे दो जेर लिखी हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी वो खुद काम नहीं कर रहा होता बल्कि काम उसके ऊपर हो रहा होता है, उस पे काम का असर पड़ रहा होता है। तो ये अभी मैंने और सिस्टर ने मिलके जो डायलॉग किया था ना, ये वही डायलॉग है, वही सवाल जवाब है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ हमने ना जईदन का लफ्ज बढ़ा दिया है। अब ये बन जाएगा हल यंसुरु जईदन, क्या वो जैद की मदद करता है? नाम यंसुरु जईदन, जी हाँ वो जैद की मदद करता है। हल यंसुरूना जईदन, क्या वो सब जैद की मदद करते हैं? नाम यंसुरूना जईदन, जी हाँ वो सब जैद की मदद करते हैं। हल तंसुरु जईदन, क्या आप जैद की मदद करते हैं? नाम अंसुरु जईदन, जी हाँ मैं जैद की मदद करता हूँ। हल तंसुरूना जईदन, क्या आप सब जैद की मदद करते हैं? नाम नंसुरु जईदन, जी हाँ हम सब जैद की मदद करते हैं। ये फिर वही स्लाइड आ गई है, आपको सिर्फ ये बताती है फतहा से यफ्ताहु बनता है। फतहा माजी का लफ्ज है, ये मुजारे का लफ्ज है, ठीक है। फतहा का मतलब उसने खोला, यफ्ताहु का मतलब वो खोलता है। नसरा, नसरा का मतलब है उसने मदद की, और इसका मुजारे बनता है यांसुरु, यानी वो मदद करता है। और ये दरमियान में एक खाली है, ये हम बाद में भरेंगे। सामिया, उसने सुना, और इसका मुजारे बनता है यस्मऊ, यानी वो सुनता है। इनको मुख्तसर करने के लिए ना ये फा को, फतहा को फा लिख दिया, नौसरा को नून लिख दिया, सामिया को सीन लिख दिया। तो इसी सेट में से ये जो नौसरा वाला सेट है ना, उसमें एक लफ्ज है खलाका। तो खलाका से बनता है यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे। तखलुकु आप पैदा करते हैं या करेंगे। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूंगा। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु। और ये बन गया हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है? इसका जवाब आएगा ला यखलुकु, वो पैदा नहीं करता। हल यखलुकूना, क्या वो सब पैदा करते हैं? ला यखलुकूना, वो सब पैदा नहीं करते। हम तो किसी चीज को तख्लीक नहीं करते ना। हल तखलुकु, क्या आप पैदा करते हैं? ला अखलुकु, मैं नहीं पैदा करता। हल तखलुकूना, क्या आप सब पैदा करते हैं? ला नखलुकु, हम सब पैदा नहीं करते। क्या शई उन, कोई भी चीज, असली हालत है, सब्जेक्ट है। शई अन, ये बदली हुई हालत है, इस पे काम का असर पड़ता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे इसी जगह पे जईदुन लिखा हुआ था ना, और यहाँ जईदन लिखा हुआ था। तो वो जईदुन और जईदन, शई उन और शई अन में क्या चीज एक जैसी है? यही कि शई उन या जईदुन सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और शई अन जो है ये ऑब्जेक्ट है, काम का असर जिस पे पड़ता है।
تو हल यखलुकु शैअन, क्या वो किसी चीज को पैदा करता है? ला यखलुकु शैआ, वो किसी चीज को पैदा नहीं करता। हल यखलुकूना शैआ, क्या वो सब किसी चीज को पैदा करते हैं? ला यखलुकूना शैआ, वो किसी चीज को पैदा नहीं करते। हल तखलुकु शैआ, क्या आप किसी चीज को पैदा करते हैं? ला अखलुकु शैआ, मैं किसी चीज को पैदा नहीं करता। हल तखलुकूना शैआ, ला नखलुकु शैआ। तो फिर कौन करता है? तखलीक का काम कौन करता है? अल्लाह करता है ना। तो इसको अरबी में ऐसे पूछा जाता है, मन, कौन, यखलुकु, पैदा करता है। इसका अरबी में जवाब दिया जाता है अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। और इसी सेट का तीसरा जाकरा से यस्कुरु, ठीक है। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप ही जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। यस्कुरु, यस्कुरूना, तस्कुरु, अस्कुरु, तस्कुरूना, नस्कुरु। कौन करवाएगा ये वाला टेबल? एक दफा, एक दफा ये वाला टेबल कोई सिस्टर करवा दे। यस्कुरु, यस्कुरूना, तस्कुरु, अस्कुरु, तस्कुरूना, नस्कुरु। आज वाकई आप लोगों का कोई मूड नहीं है स्टडी का। दुरानी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वालों ने तो अपना कैमरा ही बंद किया हुआ है, आप मुझे तो वैसे भी नहीं नजर आ रहे हैं आप लोग। चलो मैम जी वो क्लास की सफाई हो रही है और छुट्टी का टाइम हो गया इसलिए कैमरा बंद किया हुआ बच्चे यास्कुरु क्लास में। यास्कुरु वो करता है, यास्कुरूना वो सब वो सब का जिक्र करते हैं। तास्कुरु आप जिक्र करते हैं, आस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तास्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नास्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। ठीक है। याबुदु, ये आखिरी है। याबुदु अबदा वाले नासरा के सेट में याबुदु आखिरी है, ठीक है। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं। याबुदु, याबुदूना, याबुदु, याबुदूना। ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ। ताबुदु, आबुदु, ताबुदु, आबुदु। और फिर क्या है? ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम सब इबादत करते हैं। ताबुदूना नाबुदु, ताबुदूना नाबुदु। ये कौन करवाएगा? और रहीम सेंटर से सिस्टर ने हैंड रेस किया है। सिस्टर वाइट दुपट्टे वाली जो सिस्टर है वो करवाई। जी करवाएं। क्या करनी? ठीक है सिस्टर, आपकी आवाज मुझे बहुत कम आई है, लेकिन चलें ठीक है। अब ये घर में जाके, ये आपका वैसे भी होमवर्क है, इसकी घर में सबने प्रैक्टिस करनी है। आखिर पे नुक्ता तालीम है क्या कि छठा होमवर्क करना है। कब करना है? रोज करना है। क्या? अपने साथी से कुरान की बातें, आपने ये जो सीखा है इसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, एक दूसरे को सिखाएं। और रोजाना चूंकि हम बहुत सी बातें करते हैं, घर वालों से करते हैं, दोस्तों से, साथियों से, काम के मौजू पे, फैशन के मौजू पे, और खानदानी मामलात के ऊपर, बिजनेस पर, तो हम अगर इन बातों में कुरान को शामिल करें तो उसका हमें फायदा भी होगा, सवाब भी होगा। छठा होमवर्क इसीलिए आपको बताया गया कि अपने दोस्तों से एक वादा करें कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करेंगे, ठीक है। और वैसे भी इसका अजर मिलता है और बेहतरीन ग्रुप में हम शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम कुरान की बात एक दूसरे से कर रहे होते हैं, यानी कुरान सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये प्रैक्टिस जो है हमें टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि जो हमने सीखा है वो दूसरों को सिखाएं। तो इसलिए आज से कुरान को सीखने और सिखाने का जज्बा पैदा करें और वादा करें कि मैंने सिखाना है जो सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 13 मुकम्मल हो गया। 156 लफ्ज आपने सीख लिए। ये कुरान में 32,000 से ज्यादा दफा आए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने और करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक आमीन। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।